Praise the Lord and welcome to Power Packed Pastors International Fellowship. I'm very happy to see you all today. Reverend Dr. George Murdoch from Georgia State, he's going to speak to us. In the same time, Pastor Magaru, George Valasamagaru, she's going to lead us into praise and worship. Welcome, praise the Lord. Aigarlu andariki vandanalu. Thank you so much. You have been praying for almost 30 minutes. You all joined and praying. Thank you so much. Thank you so much for joining today. And today, Reverend Dr. George Murdoch is going to share with us the Word of God. And Amen. So, welcome you all once again. Thank you so much for joining today. So, before we do anything, let's say all together the faith confession of the Power Packed Pastor. So, let's do the faith confession of the Power Packed Pastor. Amen. So you are not what people call you are, but you are what God calls you. You are the power-packed pastor. God called you and chose you to fight with his enemy on this planet. You are the warrior of God on this planet. ఇతరులు నిన్నేమని పిలుస్తారో అది నీవు కాదు. దేవుడు నిన్నేమని పిలుస్తాడో అదే నీవు శక్తి కలిగిన సేవకుడవు. తన శత్రువుతో ఈ భూమి మీద పోరాడటానికి దేవుడు నిన్ను పిలుచుకున్నాడు మరియు ఏర్పరచుకున్నాడు. నీవు దేవుని కొరకు ఈ భూమి మీద ఏర్పాటు చేసుకోబడిన ఒక గొప్ప యోధుడివి. నీవు శక్తి కలిగిన సేవకుడివి. యు ఆర్ పవర్ ప్యాక్డ్ పాస్టర్. Amen. Thank you so much once again. So one announcement. So in India, after summer vacation, the schools are going to open. So we just want to pray for your children. Those who participated today, all the pastors, if you have children, those who are going to school, just write your name and your children name. How many children are going to school? Just we'll pray for that. Okay? Aigar ee roju ఇండియాలో స్కూల్ సమ్మర్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీ గనక స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నట్లయితే మీ పేరు మరియు మీ పిల్లల పేర్లు ఏం క్లాస్ చదువుతున్నారు మీ పిల్లల పేర్లు మన టెక్స్ట్ మెసేజ్లో చాటింగ్లో పెట్టండి. వేరే వాళ్ళ పిల్లలు పెట్టొద్దు. మీ చర్చి వాళ్ళ పిల్లలు కాదు, మీకు మీ సొంత పిల్లలు ఎవరైనా స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ పేర్లు మీ పేరు ఆ చాట్లో పెట్టండి. సో వాళ్ళ కోసం మేము ప్రార్థిస్తాం. ఆమేన్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ వలసమ్మ గారు. అమ్మగారు ప్రైజ్ ది లార్డ్. పాస్టర్ గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఉన్నారా? అమ్మ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వస్తారు పాస్ గారు, ఇంకా వేరొక చిన్న పని మీద ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కేస్తారు. పాటలు పాడతారు ఇంకా so okay, so when they are ready let me know. So let's do a small prayer. I would request Pastor George Murdoch, would you please pray for Indian children, our pastor's children, those who are going to school. So the school is going to be reopened this week and they're going back to school after summer vacation. And they need to pay a lot of fees and school bags, school supply, and everything. Pray that this year also, they're going. This year also, they may have good time of education. Would you please pray for them, Pastor? ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల కోసం, రీఓపెన్ అయ్యి స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లల కోసం. సో పాస్టర్ మోడాక్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. అందరూ ఏకీభవించారు. ఆలోపు వాళ్ళు మ్యూజిక్ టీమ్. సో వెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ రెడీ. Yes, Pastor, go ahead. Unmute yourself, please. Okay. Would you like me to pause for you to translate the prayer? No, you could just go ahead and pray. Yeah. Gracious God, our Heavenly Father, we praise and we glorify you because it pleased you, Lord, to send your Son, Jesus Christ, into the world, who referred to himself as the Good Shepherd, and that he knew all his sheep by name. Yes. Lord, we know that through Jesus Christ, you know all your sheep by name, especially your little lambs. And Lord, we also know that Jesus in the 10th chapter of Mark told his disciples to let the little children come to him and do not defile them, do not allow them to be kept from him. In fact, he said that the kingdom of God belonged to such as these children. Lord, I would ask you now,
in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, that you would protect these children, that you would prepare these children, that you would bless these pastors and their families, that these children be protected and kept as they return to school. They have the supplies they need, the uniforms they need, that they have the food they need on a daily basis so that they may grow and learn. Especially, Lord, we ask you that you would give them your Holy Spirit, and that by the Holy Spirit they may turn to the Good Shepherd at all stages of their life, but also especially in whatever needs they may have. For the shepherd will tend his flock, and he has tended his flock throughout the centuries and throughout this day, even to this starting of the school year now. Lord. We ask you to bless each and individual lamb that will attend school this school season at whatever location they may be. And Lord, give them protection. Lord, give them supplies. Give them teachers that will guide them, especially teachers in the Word of God, teachers of the gospel, that will also teach them of the love of the shepherd, the Good Shepherd Jesus Christ, for their life, that he is their protector. He will whenever by them, he will lead them to still waters. He will command them with his staff. He will take care of them as they go and as they grow. Lord, I ask this blessing now in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, for all the power of your Spirit upon the children of these pastors and of their families and of their extended families, that they may be well and do well with their children in school as the new school year begins. We ask all of this in the precious name of the Good Shepherd, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Appreciate it. So let's welcome our team to lead us into praise and worship. Praise the Lord. So say your names and sing 2 songs and a small worship. Then we can hear the word of God. Okay? 2 పాటలు పాడండి. మీ పేర్లు ఏంటి చెప్పండి. 2 పాటలు పాడండి. తర్వాత మనం వాక్యంలోకి వెళ్ళండి. Thank you so much. Go ahead, Amma. This is your time. Praise Lord. నేను కెజియా, తను రవలి అండ్ షీస్ పింకీ. మనకందరికి తెలిసిన పాట అంత్యకాల అభిషేకం అనే పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపరుచుకున్నాం. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కొత్త కాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కొత్త కాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. మండే అగ్నిల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. మండే అగ్నిల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. ఎముకల లోయలోనా గొప్ప సైన్యమునే చూడగా, నీ అధికారం దయచేయుమా, జీవమారమని ప్రవచించెదా. ఎముకల లోయలోనా గొప్ప సైన్యమునే చూడగా, నీ అధికారం దయచేయుమా, జీవమారమని ప్రవచించెదా. మండే అగ్నిల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. మండే అగ్నిల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. కర్మేలు కొండ పైన గొప్ప మేఘమై ఆవరించగా,
ఆహాబు భయపడినా అగ్ని వర్షము కుమరించుమా, కర్మేలు కొండ పైన గొప్ప మేఘమై ఆవరించగా, ఆహాబు భయపడినా అగ్ని వర్షము కుమరించుమా, మండే అగ్నెల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలెల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా, మండే అగ్నెల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలెల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పొదవలె నిన్ను చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా, సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పొదవలె నిన్ను చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా, మండే అగ్నెల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలెల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా, మండే అగ్నెల్లెరా దేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగసే గాలెల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలనే ప్రవహించుమా. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కోతకాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా, అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కోతకాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము స్తుతించెదను, నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు పాడెదను. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము స్తుతించెదను, నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను.
హృదయముతో సన్నుతింతును. ఆరాధన ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్ర్యం అనుభవించిన ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్ర్యం అనుభవించిన హెచ్చించి కనపరిచిన నిర్మలాత్ముడా, మనసుతో కొనియాడెదను. హెచ్చించి కనపరిచిన నిర్మలాత్ముడా, మనసుతో కొనియాడెదను. ఆరాధన 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 నీ మేలులకై ఆరాధన నీ జాలికై ఆరాధన నీ మేలులకై ఆరాధన నీ జాలికై ఆరాధన నీ మేలులకై ఆరాధన నీ జాలికై ఆరాధన. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Thank you so much, Emma. Thank you so much for a very good singing. God bless you. ప్రార్థన చేస్తారా పాస్టర్ గారు? Okay. Let's pray. Precious Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord, once again. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా, నీకే వందనాలు తండ్రి. పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మా ప్రభువా. హల్లెలూయా. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇదే కాల సమయాన్ని బట్టి నాయన నీకు స్తోత్రములు. ఇదే కాల సమయంలో తండ్రి నాయన పాటలు పాడి నేను ఆరాధించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశమును బట్టి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం మా ప్రభువా. అయ్యా తండ్రి, ఆరాధనలో మీరే ఉండి మహిమ పొందినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభువా. అయ్యా ఈ సమయంలో తండ్రి నాయన దైవజనుడు తండ్రి వర్తమానం బోధించబోచుండగా తండ్రి నీ ఆత్మచేత మీరు నింపి నీ శక్తితో నింపి తండ్రి నాయన మాకు కావాల్సినటువంటి ఆత్మీయ వర్తమానం మీరు మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం మా ప్రభువా. తండ్రి నాయన ఈ యొక్క తండ్రి నాయన లైవ్ లో పాల్గొందిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరు పేరుగా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. తండ్రి నీ ఆత్మ చేత నింపి తండ్రి నాయన వర్తమానం చేత మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఆటంకాలన్నీ తొలగించండి. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ నీ చేతికి మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటూ మహిమ పొంది దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసు పరిశుద్ధమైన నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నామా తండ్రి. Amen. 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 Thank you so much. Thank you so much. Pastor Moda, this is your time, sir. Thank you. Thank you. I want to emphasize the theme, reward
faithful laborers. And we need to speak, I think, to understand what this means, beginning in verse 50 of 1 Corinthians 15:50. So if you would mind reading that for us, please. ఈరోజు మరొకసారి ఈ విధంగా అవకాశం వచ్చినందుకు దేవుని నామమును స్తుతిస్తున్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా మరి నమ్మకమైన సేవకులు పొందుకునేటువంటి బహుమానం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. నమ్మకంగా సేవ జరిగిస్తున్నటువంటి వారికి దేవుడు అనుగ్రహించే బహుమతి నీ గురించి ఈరోజు మీ అందరితో నేను మాట్లాడబోతున్నాను. దానికి సంబంధించినటువంటి వాక్యం మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 50వ వచనం నుంచి 58వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. సహోదరులారా, నేను చెప్పున్నది ఏమనగా, రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొన నేరవు, క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను. మనమందరము నిద్రించుము గాని నిమిషములో ఒక్క రెప్పపాటున కడబోర మోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము. బోర మోగును, అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనం మార్పు పొందుదుము. వర్స్ 53. క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది, మర్త్యమైన ఈ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది. 54. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకున్నప్పుడు, ఈ మత్యమైనది అమత్యమును ధరించుకున్నప్పుడు విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును. 55. ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడా, ఓ నీ విజయం ఎక్కడా, ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడా. మరణపు ముళ్ళు పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే. అయినను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. 58. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులనై ఉండుడి. ఆమేన్. A couple of things I want to emphasize in the beginning text here in verse 51 is, we shall all be changed. 51వ వచనంలో, అంటే కొన్ని వచనాలని మీ అందరికీ మరొకసారి చూపిద్దాం అనుకున్నాను. 51వ వచనంలో మనమందరము రెప్పపాటున మారెదము అనే మాటను గుర్తుంచుకోండి. That is what we call in grammar as a indirect, because it is not we who change ourselves, but we shall be changed. అయితే మనం మారుతాము అని కాదు, కానీ ఆ సమయంలో ఎవరున్నారు, మనుషులు ఉన్నవారందరూ మార్చబడతారు అని. So it is the changing of us that is being emphasized by Paul in this text. We are changed. కనుకనే పౌలు గారు ఇక్కడ రాస్తూ మనమందరము మార్చబడతాము అని రాస్తూ ఉన్నారు. Now that change is explained in verse 54, when the perishable puts on imperishable, the mortal immortality, then shall come to pass the saying. కనుకనే ఈ మత్యమైనటువంటి శరీరము అమత్యమైనదిగా మారును అని, అక్కడ మరి క్షయమైన శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనును అని ఈ కార్యము జరగబోతుంది అని చెబుతున్నాడు. The argument in the entire of 1 Corinthians 15 is that it is the resurrection of Jesus Christ that changes us. వాస్తవానికి ఇక్కడ పౌలు గారు వివరిస్తున్న మాటల అర్థం ఏంటంటే, యేసు ప్రభు వారి పునరుద్ధానం ఏ విధంగా అయితే జరిగిందో అదే విధంగా మనమందరం కూడా నూతన స్వభావము, నూతన శరీరంలోకి మార్చబడతాము అని చెబుతూ ఉన్నాడు. So that death is swallowed up in victory. That victory is the cross and resurrection of Jesus Christ.
కాబట్టి ఈ యొక్క మరణం యొక్క బలము, మరణం యొక్క విజయం మరి సిలువ ద్వారా మరి తీసివేయబడింది, లేకపోతే జయించబడింది. So, in fact, the reward of our labor has already been paid in the cross and resurrection of Jesus Christ. అంటే ఆయన నమ్ముకున్న వారందరికీ కూడా బహుమానం అనేది యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువ పునరుద్ధానం ద్వారా అనుగ్రహించబడింది. In this world, we may never experience what the world considers to be reward. ఇక్కడ మరి అంటే ఆయన ఇచ్చిన బహుమానం, ఏ బహుమానం మనకి ఇస్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతా ఉంది ఆయన నమ్ముకున్న వారికి. So, but in verse 57, he says, "Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." 57వ వచనంలో అంటున్నాడు, ఆయనను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అంటున్నాడు. Dear brothers and sisters, our first and last reward is always victory in our Lord Jesus Christ. కాబట్టి దేవుడు మనందరికి తన యొక్క సిలువ మరణ పునరుద్ధానం ద్వారా అనుగ్రహించబడినటువంటి ఒక బహుమానం ఏంటంటే విజయం, మరణం మీద విజయం. So what Paul says beginning in 50 to 57, he concludes with 58. కాబట్టి 52వ వచనంలో ఏం చెబుతున్నాడో 15వ అధ్యాయం మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 58వ వచనంతో దాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాడు. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. 58వ వచనంలో, కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీరు మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులునై ఉండుడి. Whatever your labor is and how intense it may be, okay, know this, you have victory in Jesus Christ. కాబట్టి మీ ప్రయాస ఎటువంటిదైనా సరే, మీరు పడుతున్నటువంటి ప్రయాస ఎంత కష్టమైందైనా సరే, దాన్ని అన్నాడు ఆ ప్రయాసని మీరు అదే విధంగా కొనసాగించండి, ప్రభు దాన్ని తప్పనిసరిగా కార్యాభివృద్ధి పరుస్తాడు అని చెబుతున్నాడు. Not one prayer in faith, not one work in faith, not one thing you suffer by faith, none of that is in vain. కాబట్టి ఒక సత్యాన్ని గమనించండి, విశ్వాసంతో చేసిన ఏ ఒక్క ప్రార్థన గాని, నమ్మకంగా చేసిన ఏ చిన్న సేవా కార్యక్రమైనా గాని, లేకపోతే మరి విశ్వాసంతో విత్తన ఏ విత్తనం కూడా వ్యర్థంగా పోదు. అవన్నీ లెక్కిస్తాడు. Yeah, when our death, all of us will die. When our death is swallowed up in victory, it's a resurrected body is a new order of life. That's what we receive. We'll never die again. కనుకనే ఇక్కడ యేసు ప్రభువారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానము ద్వారా మనకి ఇక మరణం అంటే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి మరణం లేదు. So death is defeated by resurrection. కనుకనే మరి ఈ పునరుద్ధానము ద్వారా మరణం అనేది మరి కొట్టివేయబడింది. As it says in the book of Revelation, those who die in the Lord will be resurrected to everlasting life. కనుకనే ప్రభువునందు మరి ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడిన రీతిగా ప్రభువునందు నిద్రించిన వారు మరలా లేతురు అనే మాట సత్యమై ఉన్నది. Paul, knowing death is a defeated enemy because of Jesus' work, then one can mock death even, since death has no power over us, no power over the person in Jesus Christ. కనుకనే యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మరణం అనేది కొట్టివేయబడింది, అలాగే దాని విజయం కొట్టివేయబడింది కనుక ఇక ఆయన నమ్ముకున్న వారి మీద ఎటువంటి మరణ బలం పనిచేయదు. There is a story, and I don't have it printed here, but I'll go slowly. Solomon. Yes. There's a story that comes out of Eastern Europe.
అంటే ఐరోపా దేశంలో జరిగినటువంటి ఒక కథని మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. There was a pastor who had an underground church in the Soviet Romania. మరి రుమేనియా అనే దేశంలో మరి ఆ రష్యాకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రుమేనియా దేశంలో ఒక పాస్టర్ గారికి, ఒక సేవకునికి మరి రహస్యంగా జరిగిస్తున్నటువంటి ఒక సంఘం ఉంది. He was arrested by the secret police of Romania and put in prison. అయితే ఆయన ఈ విధంగా క్రైస్తవ మతాన్ని బోధిస్తున్నాడని, అక్కడ ఆరాధన జరిగిస్తున్నాడని ఆ ప్రభుత్వం వారు తెలుసుకొని పోలీసులు వచ్చి అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. They tortured him to get the information of all the people that attended his church, especially his elders. అయితే ఆయన తీసుకెళ్లి బంధించి హింసించడం ప్రారంభించారు. నీ చర్చికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు, ఎన్ని కుటుంబాలు వస్తున్నాయి, వాళ్ళ పేర్లు అడ్రస్లు మాకి, వాళ్ళందరిని కూడా పట్టుకోవాలి అని ఆయన హింసిస్తున్నారు. He would give them no information saying, I'm not afraid to die, I have life in Christ. అయితే ఆయన వాళ్ళు ఎంతగా హింసించినప్పటికి కూడా ఆయన సంఘానికి వస్తున్న వాళ్ళు ఒక్క పేర్లు కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ ఆయన అంటున్నాడు, మీరు నన్ను ఎంత హింసించి చంపినా చనిపోవటానికి నేనేం భయపడలేదు. కారణం ఏంటంటే నాకు చావు లేదు, దేవునిలో నాకు విజయం ఉన్నది అని చెబుతున్నాడు. So the police went and they arrested his 16-year-old son. ఆ తర్వాత పోలీసులు వెళ్ళి ఆయనకి 16 సంవత్సరాల కుమారుడు ఉంటే ఆ కుమారుడిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు. And they brought his 16-year-old son before him. ఆయన ముందుకి తన కుమారుని తీసుకుని వచ్చారు. And they said to him, we will beat your son to death if you do not give us the names of the people of your church and of your elders. మరి నీ సంఘ పెద్దల పేర్లు, సంఘానికి వస్తున్న వారి యొక్క పేర్లు, అడ్రస్లు మాకు చెప్పకపోతే నీ కళ్ళ ముందే నీ సొంత కుమారుని మేము మరి హింసించబోతున్నాము అని బెదిరించారు. The pastor looked at his son and he still said to the authorities, I will give you no names. అయితే పాస్టర్ గారు తన కుమారుడు వైపు చూశాడు, మరలా అధికారుల వైపు తిరిగి మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ నేను మాత్రం ఆ పేర్లు ఇవ్వను అన్నాడు. They began to beat his 16-year-old son. మరి 16 తన కుమారుని అధికారులు కొట్టడం ప్రారంభించారు, హింసించడం ప్రారంభించారు. It was clear that these attacks by the police would result in the boy's death. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొట్టారు కానీ ఈయన నోరు విప్పలేదు. చివరికి ఆ కుమారుడు చనిపోయాడు. So the father cried out to the police, please stop, I will give you names. చనిపోయే స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రి అన్నాడు, ఆపండి, కొట్టొద్దు ఇంకా నా కుమారుని, నేను ఆ పేర్లు ఇస్తాను అన్నాడు. And his son, the pastor's son, laying in his own blood, said to his father. అయితే ఆ కుమారుడు ఆ రక్తపు మడుగులో పడి తన తండ్రితో ఈ విధంగా చెప్పాడు, Father, do not disrespect my death by giving any names. అప్పుడు కుమారుడు అన్నాడు, తండ్రి, నా మరణానికి ఒక విలువ లేని వానిగా చేయొద్దు, నువ్వు పేర్లు ఇవ్వద్దు, నేను దేవుని కోసం మరణించడానికైనా వెనకట్లేదు అని చెప్పాడు. That 16-year-old boy died mocking death and mocking the power of death in his life before the communist police. కాబట్టి ఆ 16 సంవత్సరాల యవ్వనస్తుడు ఆ మరణానికి ఏమాత్రం భయం పడకుండా మరి ఆ కమ్యూనిస్ట్ పోలీసులు ముందే ధైర్యంగా చనిపోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు. How could he do that? He could do it because he knew the power of the resurrection in Christ Jesus and the new life he had in Christ. మరి ఆ యవ్వనస్తుడు అటువంటి కార్యాన్ని ఎలా చేయగలిగాడు అంటే వాక్య సత్యం ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి, మరణం యొక్క తెలుసు కాబట్టి. For those who are not in Jesus Christ, death still has its sting. They still fear it.
ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేదు, దేవుడు లేరో వాళ్ళందరికీ కూడా మరణం అంటే భయం. వారు మరణించడానికి ఇష్టపడరు. This is the sting of death to the unconverted ones, but not that you are dying or anything, but that after death there's judgment. కనుకనే మరి ఎవరైనా సరే మరణించిన తర్వాత అందరూ కూడా మరి తీర్పులోకి తీసుకురాగలుగుతాం. In the back of the mind of every unbeliever, as they face death, they wonder what comes after. అయితే మరి దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి అవిశ్వాసులు మరణించినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో మరణించిన తర్వాత ఏముందో ఏం జరుగుతుందో అని. కానీ మనకి అటువంటి భయం లేదు. There's always this thought in the mind of the unconverted who is dying that they will face a living judge, and death will be their sentence for their sin which have been committed in the body. దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వారి మనసులో ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది, అయ్యో నేను మరణిస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత నన్ను ఎవరైనా తీర్పు తీరుస్తారా, నేను చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని ఒకరు ప్రశ్నించబోతున్నారా అనే మనసులో ఆ భయం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. When one is so attached to Jesus Christ and his resurrection, that one is the most powerful person in the world. కానీ ఎవరైతే యేసు ప్రభువారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానములు అనుభవం కలిగి ఉంటారో వారు మరణాన్నే లెక్క చేయరు. మరణం అంటే భయపడరు. So through our Lord Jesus Christ, this defeat of death is only possible for those who are alive through Jesus Christ. కనుకనే యేసు ప్రభువారి ద్వారా మాత్రమే మరి ఇది సాధ్యం, మరణాన్ని జయించటం. Amen. For others, there is resurrection and eternal life, but unto damnation, not with eternal separation from the loving Lord. కనుకనే అయితే మరణం అనేది దేవుని నమ్ముకున్న వారికి అది నిత్యం దేవుని నుంచి కూడా వేరుపరిచేదిగా ఉన్నది. Their sentence for rejecting the blood of Jesus Christ on the cross is to live for eternity without God. కాబట్టి వారు యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానాన్ని అంగీకరించలేదు, ఆయన రక్తాన్ని అంగీకరించలేదు గనుక వారు నిత్యము కూడా దేవుని లేని ప్రదేశంలో జీవించబోతూ ఉన్నారు. So for the unbeliever, death is not a friend, it's an enemy. కనుకనే దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వారికి మరణం అనేది వాళ్ళకి అంటే స్నేహితుడు కాదు కానీ ఒక శత్రు. భయపడతారు. There was a conference held in Juneau, Alaska, in the North American continent. Alaska? Alaska. Mm-hmm. Yeah, go ahead. Yeah, well, there was a conference held there in the early 2000s. మరి అలాస్కా అనే రాష్ట్రంలో 2000 సంవత్సరంలో ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. And that conference was being held by all of the leaders of the computer science and AI. కాబట్టి that is artificial intelligence. అందరూ నాయకులు ఎవరైతే కంప్యూటర్ సైన్స్ తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీకి సంబంధించినటువంటి పెద్ద నాయకులు దాంట్లో పాల్గొన్నారు. All these people that were there were atheists. They did not believe in God. అక్కడ ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ నమ్మేవాళ్ళు కనుక వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు. వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఎథిస్టులు. The purpose of the conference was to ask the physicists and the AI scientists how long it would be before they could create robots in which these atheists could put their consciousness. అయితే అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులని తర్వాత ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ నాలెడ్జ్ గల వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, మరి రోబోల్ని తయారు చేయటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది, ఆ రోబోలను తయారు చేసి ఆ రోబోల్లో ఈ ఎథిస్టులు అంటే దేవుడు లేడని నమ్మే వాళ్ళ యొక్క మనసుని లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మనసుని అంటే వాళ్ళ యొక్క
ఆలోచన పద్ధతిని దానిలో పెట్టాలి, పెడితే ఏం జరుగుతుందో చూడాలి అని అన్నారంట. So we understand this. Every one of those people that wanted their mind transferred to an AI robot feared death. కాబట్టి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి మరణం అనే భయాన్ని తీసి రోబోలకి, వాళ్ళ మైండ్ని, వాళ్ళ మనసుని ఆ రోబోల్లో పెట్టాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. So what we know is that because of our relationship with Jesus Christ, we die mortals, but we rise immortal. కాబట్టి మరి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి మనం మరి మృత్యమైనటువంటి వారము అమర్త్యంగా మార్చబడతాం. Our flesh, which is perishable, is changed into imperishable flesh. మరి క్షయమైనది శరీరము, మన శరీరము అక్షయముగా మారబోతూ ఉన్నది. And how do we know this is true? Because Jesus in the flesh ascended to the right hand of the Father. అయితే ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎలా అంటే యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధానం తర్వాత తండ్రి కుడి పార్శ్వమున అదే విధంగా ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. One of the phrases that St. Paul uses more than any other is this: you are in Christ. అందుకే పౌలు రాసిన అనేక మాటల్లో ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే క్రీస్తులో మీరు అనే మాట. So how does our destiny and resurrection motivate us? It motivates us to stand fast for the Lord right now. కనుకనే మన విశ్వాసము, ఆ తర్వాత మన ప్రయాస అనేది క్రీస్తు ద్వారా మనకు కలగబోయే ఆ గొప్ప బహుమానాన్ని గుర్తుంచుకొని ఇంకా ముందుకి ఈ ప్రయాసలో ముందుకు వెళ్ళాలి అని ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఉంటుంది. So really 1 Corinthians 15:58 is a verse of the Bible that it is worthy to memorize. కాబట్టి 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15:58 వచనం, దీన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు కంఠస్థం చేయటం చాలా మంచిది అని నేను భావిస్తున్నాను. Especially for pastors and teachers of the Word of God who are committed to Christ Jesus. This verse ought to be one that you know by heart. ఎవరైతే దేవుని సేవ జరిగిస్తున్నారో, బోధిస్తున్నారో అటువంటి వారికి ఈ వాక్యాన్ని కంఠతా పెట్టుకోవటం చాలా మంచిది. 15:58 వచనం. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై ఉండుడి. So in these 4 words, he uses 4 words here in the Greek that we ought to really be trademarks on our heart of how we are as disciples and apostles of Jesus Christ. కాబట్టి 4 మాటలు ఇక్కడ మరి మనకి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. యేసు ప్రభులో మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి అనేది. The first is steadfast. What does that word mean? సో ఈ వచనంలో 4 మాటలు మనం దాన్ని ధ్యానిద్దాం. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే స్థిరంగా, స్థిరులై, స్థిరత్వం. Yes, it means that as watchmen, okay, we watch, who are firm at his post, a watchman firm at his post and constant in his duty. దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనం అందరం కూడా ఒక వాచ్మెన్ లాగా మెలకువగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి అనేది. The prophet Ezekiel talked about the watchmen on the wall and how important it was for the watchmen on the wall of Jerusalem to keep their post and their duty. కనుకనే యెహెజ్కేలు ప్రవక్త అయిన యెహెజ్కేలు మాట్లాడుతూ అంటాడు, యెరూషలేము ప్రహరీ గోడల మీద మరి వారి క్షేమం కోసం ఒక వాచ్మెన్ లాగా
అంటే కాపలాదారునిలాగా ఉన్నట్టుగా అన్నాడు. అంటే స్థిరంగా అనే మొట్టమొదటి అర్థం ఏంటంటే తన స్థానంలో దృఢంగా నిలబడి కావలి వాడిని మరి ఉదాహరణగా మనకు చూపిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ కూడా తన విధిలో స్థిరంగా ఉండటం. Brothers and sisters, we are on the wall of the church, giving our duty to the Lord Jesus Christ by constant preaching of the word of salvation. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నీవు నేను మనమందరం కూడా నీ సంఘం యొక్క మరి ప్రహరీ గోడ మీద నిలబడినటువంటి ఒక కాపలాదారులు. సో లోనికి ఎటువంటి శత్రువు రాకుండా, లోన వాళ్ళు బయటికి వెళ్లకుండా, బయట వాళ్ళు లోనికి రాకుండా, శత్రువు రాకుండా కాపాడుతూ ఉండాలి. The second word that he uses in the English text is immovable. What does that mean? అంటే immovable. Immovable, can't be moved. రెండవ మాట అదే వచనంలో ఏమని రాయబడిందంటే చలింపలేని వారై, అంటే కదల్చబడిన వారిగా ఉండాలి. మొదటిదేమో స్థిరులై ఉండాలి, రెండోమో కదల్చబడిన వారుగా ఉండాలి. That word is only really used here in 1 Corinthians because it means absolutely impossible to be moved. సో మొదటిది స్థిరులు, రెండోది కదల్చబడిన వారు అంటే స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు, ఏం జరిగినా అక్కడి నుంచి కదలనటువంటి వారు, ఆ విశ్వాసం నుంచి కదలనటువంటి వారు. So it means to be immovable from our place, the place we have taken, okay, in our conviction to Christ. We cannot be moved off that. Now, that's not by our strength, it's by the strength of Christ in us. అయితే ఇక్కడ కదల్చబడిన వారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కానీ, నువ్వు నడుస్తున్నటువంటి ఆ మార్గంలో నుండి కానీ, నువ్వు తీసుకున్నటువంటి ఆ విశ్వాసం కానీ, వాటిలో నుండి తప్పిపోని కదల్చబడినటువంటి వానిగా ఉండటం అనేది. Just as Jesus could not be moved off of his mission to go to the cross to save us, we will not be moved from the mission he's given us. ఉదాహరణకి యేసు ప్రభు వారు గనుక ఆయనకున్నటువంటి ఒక పని సిలువ ద్వారా మరి జనాలని అంటే పాపిని వెదికి రక్షించడం, ఆ కార్యంలో ఆయనకి ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఆయన యొక్క దర్శనం నుంచి మరి కదల్చబడలేదు. తన ఎందు నిమిత్తం వచ్చాడో ఆ కార్యాన్ని సిద్ధింపజేశారు. ఆ విధంగా ఉండాలి మనం. Now the third word he uses is abounding. What does that mean? తర్వాత knowing. Abounding, it's like overflowing. Abounding, yeah. తర్వాత abounding is like abounding means, yeah, giving more than even you think you can give of your life. అంటే సమృద్ధిగా ఇవ్వటం అని. Yes. Yeah. So it's going far beyond what is required of you. It goes to working your life beyond what you were asked. It's preaching the gospel of Jesus Christ until it is done. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విస్తారంగా, అంటే నువ్వు అంటే దేవుని కోసం 10 అడుగులు వేస్తున్నావు అనుకోండి ఇప్పుడు దాకా, ఇంకా నీ శక్తితో ఇంకొక 2 అడుగులు ఎక్స్ట్రా వేయగలిగితే దాన్ని, అంటే నువ్వు చేస్తున్న సేవ కన్నా మరి ఎక్కువగా ఆయన కోసం విస్తారంగా పనిచేయటం, విస్తారమైనటువంటి మరి భారాన్ని మోయటం. So in Ephesians 2:10, it's not 2:20, it's 2:10. I have 2:20 in the outline, but it's really 2:10. Ephesians 2:10. St. Paul writes, "You are God's workmanship, created in Christ Jesus to do the work which God has prepared you to walk in." మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది, మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలెనని
దేవుడు ముందుగా స్థిరపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టించబడిన వారమై ఆయన చేసిన పనివారమై ఉన్నాము. That's abounding. That's abounding. Ephesians 2:10. It's because God has equipped you to abound. కనుకనే అంటే మనం ముందుగానే ఏ పని నిమిత్తం ఏ క్రియల నిమిత్తం ఆయన మనల్ని ఈ లోకంలోనికి పంపించి ఉన్నాడు, వాటి నిమిత్తం వాటి యొక్క నెరవేర్పు నిమిత్తం మనం దానికి స్థిరులై ఉన్నాం. So, and then the fourth word he uses there is knowing, knowing that your labor is not in vain. Knowing, the word knowing is very important here. ఆ తర్వాత నాలుగోది తెలుసుకోవటం. అంటే ఆయన ఏది నువ్వు పడ్డ ప్రయాస ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు అనే ఒక విశ్వాసం, ఒక నమ్మకం, లేకపోతే ఒక జ్ఞానం, ఒక తెలివి తెలుసుకోవడం. I'm just going to quote this from Ephesians 3:7. Ephesians 3:7. Paul says, "Whatever was to my credit, I now consider loss compared to the surpassing knowledge of my Lord Jesus Christ." ఇక్కడ So, so 7. It's verse 7. 17వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది. దేవుడు కార్యకార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతిని. Yeah, even if our labor is vain to someone else, and everyone else disdains what we're doing, we don't appreciate it, what you are doing is for the Lord nonetheless. కాబట్టి కొన్నిసార్లు నువ్వు చేస్తున్న పని ఫలితం రావట్లేదు అనిపించినా గానీ నువ్వు దేవుని కోసం చేస్తున్నావు అనే ఆ జ్ఞానం, ఆ ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ అన్నాడు పౌలు గారు కూడా, కార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరం బట్టి ఈ సువార్త పరిచర్యను నేను జరిగిస్తున్నాను. ఆయన అనుగ్రహించాడు గనుక నువ్వు జరిగిస్తున్నావు అనే ఒక యొక్క జ్ఞానం ఉండాలి. Yeah, doesn't matter if you get praise or encouragement. Sometimes we'll get praise and sometimes we won't. But the resurrection means that your labor is not in vain in the Lord, because you will rise in the Lord. కనుకనే క్రీస్తును నమ్ముకున్నటువంటి వారు తప్పనిసరిగా ఆయన ఏ విధంగా అయితే పునరుద్ధానుడు అయ్యాడో వారు కూడా అవుతారు అనేది అది వాస్తవం. అది తప్పనిసరిగా నమ్మాలి. This should make us then steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord. కాబట్టి 4 విషయాలు చెప్పాము. ఆయనలో స్థిరంగా ఉండటం, కదల్చబడిన వారిగా ఉండటం, ఆయన కోసం విస్తారంగా పనిచేయటం. 4వది ఆయన చేస్తున్న ప్రయాస ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు అనే ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండటం. We don't need to waver. We don't need to change our direction. We don't need to fail, and we don't need to quit. కాబట్టి మనం అంటే అనుమానంతో అటు ఇటు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం చేయాలి గాలి కొట్టిన వారిగా ఉండక్కర్లేదు. కానీ ఒక స్థిరమైన ఆలోచనతో నేను చేస్తున్న పని ఇది దేవుడిచ్చిన పని, దీనికి ఒక ఫలితం ఉంది అనే ఒక నమ్మకం కలిగి మనం ఈ పనిని చేయాలి. Do you have Hebrews 6:10? Hebrews 6:10. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదువుకుందాం. Okay, can you read that then? 6:10 ఈ విధంగా రాయబడింది. మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారము చేసి ఇంకను ఉపచారము చేయుచుండుట చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరుచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. Amen. 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 That's our vocation. That's what we do. Okay? And he is just, and he will love our labor in him. కాబట్టి దేవుడు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు. నువ్వు పడ్డ ప్రతి ప్రయాసని ఆయన గుర్తిస్తున్నాడు. ఆయన మరుచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. My dear brothers and sisters, the Lord will show his remembrance of our work and our labor of love at the resurrection.
కాబట్టి ఆయన పునరుద్ధానము ద్వారా మనకి ఆయన విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు. మన పడుతున్న ప్రయాసకి ఫలితాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. And we shall hear these words that Jesus spoke in Matthew 25:23. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. మత్తయి సువార్త 25:23లో చెప్పబడిన రీతిగా, మరి నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నువ్వు నువ్వు పడ్డ ప్రయాసంతా కూడా మంచిది అని రాయబడింది. ఈ విధంగా రాయబడింది, అతని యజమానుడు నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు కొంచెము నమ్మకంగా ఉంటివి, నిన్ను అనేక వాటి మీద నియమించేదను. These words of Christ himself and the fact of his resurrection is what motivates us to remain steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord. కనుకనే మీరు చేస్తున్న పనిలో దృఢంగా నిలబడండి. తర్వాత దాన్ని అంటే ఎంత కష్టం వచ్చినా నిష్ఠూరం వచ్చినా విడిచిపెట్టొద్దు. తర్వాత ఆయన కోసం మరింకొక అడుగు ముందుకు, ఇంకా ఎక్కువ అడుగు ముందుకు వేయటానికి స్థిరంగా ఉండండి. దేవుడు నీ ప్రయాసను గుర్తిస్తున్నాడనే ఒక ఆలోచన నిత్యం మీ మనసులో ఉంచుకోండి. I pray that you will always remain faithful and enjoy the work of the Lord. మరి మీరందరూ కూడా దేవుని యొక్క పరిచర్యని ఆనందంతో, ఆహ్లాదంతో, నమ్మకంగా ముందుకు కొనసాగిస్తారని మీ అందరి కోసం కూడా నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను. Amen. Amen. Would you please pray for us? Yes. Gracious God, our Father in heaven, it pleased you to love us enough that you would send your Son into the world to show us the way back to you. Jesus said in Matthew's Gospel, no one knows the Son but the Father, and no one knows the Father except the Son, and everyone to whom the Son will reveal him. Gracious Lord our God, we thank you that you have revealed to us your Son, Jesus Christ, risen from the dead, ascended into heaven, and sitting at the right hand of your power and majesty. He said to his disciples that if we will embrace the promise of the Holy Spirit, we will be his witnesses to the end of the world. Jesus Christ said to his disciples, when this gospel, this good news of salvation, is preached to every nation, to the end of the earth, then the end will come. He will return. Because when our job is done here, it is not done in vain. For there will be a return of our Lord and Savior Jesus Christ to this world. Yes. And when he returns to this world, Lord my God, I praise and glorify your name. Let you always be glorified. In the return of our Lord and Savior Jesus Christ, we shall be transformed, just as St. Paul has said. We shall put on the imperishable and the immortal. We shall be with the Lord for all eternity. It is our destiny in the Lord that we should be in him. He is in us now. He said to his apostles in John's Gospel, I am in you and you are in me. Okay? Just as I and the Father are one, yes, so may you be one in him. When we are one in him, no matter where we are in this world, no matter on what continent we may stand, we have brothers and sisters everywhere who are in Christ. Yes. And we ourselves are encouraged by their work, even though we may not see it, even though we may never hear of it. Their work is bringing a multitude to the throne of Jesus Christ and to salvation. It's happening all over the world. And we are not in vain when we work for the Lord. There are many people who may disdain us, but that does not matter. We will always preach the word of God. We will not be silent. We will always preach the glory of our Lord and Savior Jesus Christ for the salvation of whoever will come to believe and confess their sins and be saved. Father, I ask you now that you pour out your Holy Spirit even in more abundance upon these, our brothers and sisters who must labor every day in this ministry in a country that is not largely Christian, but that they may continue to preach it boldly
and in a way that will encourage more and more people to turn to our Lord Jesus Christ for salvation. This world is transient. This world does not last forever, even though we think of it as being a world that is possible to go on for centuries and millennia. Nonetheless, this world is in the hands of our Lord and Savior Jesus Christ, who will judge it on the last day. That judgment will come upon all of us, but upon those except who have said that they have believed on the Lord Jesus Christ, and they have heard the gospel, and it has touched their heart by the power of the Spirit. Lord, I ask you to give the power of that kind of preaching to this group of pastors and teachers, that they may always lift people up to the forgiveness of sin and the greatness of what is theirs in our Lord and Savior Jesus Christ, the Father's gift to this world, that this whole world might be saved. Father, I ask you now that you would bless them and you would encourage them, and that Jesus Christ would be in them, so that they may preach with power, they may pray with power, and they may work in the ministry of their villages and towns and hamlets with power, that the name of Jesus Christ may be lifted up and the salvation of many may be realized. I ask this in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you so much, Pastor. Thank you so much for your teaching. Thank you so much. Yes. Keep praying for us. Thank you. Thank you. Okay, I would request Pastor Valsam garu, Aygaru Nara, George garu. Pastor George will do a closing prayer and benediction, please. Aygaru, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy to see you. Okay, thank you, go sir. ahead and closing prayer and benediction, please. Okay. మహోన్నతుడైనటువంటి మా పరిశుద్ధ పరలోక తండ్రి, దయలేని మా యేసయ్య, అభిషిక్తుడైనటువంటి దాసుని ద్వారా జార్జ్ వర్ధక్ ద్వారా ప్రభావ విన్నటువంటి విలువైనటువంటి సందేశం బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా. మా హృదయాలను కదిలించినటువంటి సందేశం మాకు అనుగ్రహించారు దేవా. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా, మహాశక్తి ద్వారా బలమైనటువంటి ఆయుధంగా ప్రభావ నీ స్థానంలో బలమైనటువంటి ఆయుధంగా తమరి హస్తములు ఉపయోగకరమైనటువంటి పాత్రంగా దేవా, దేవసేవకులు ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నటువంటి వారందరూ కూడా ప్రయోజనకరంగా వాడబడాలి. నీ మహాశక్తిని బట్టి ప్రభు ప్రత్యేకంగా ప్రపంచంలో తమరి అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములు, సూచక క్రియలు సువార్త ద్వారా జరిగిస్తున్నారు నాయన. ఎక్కడైతే ఆటంకాలు కలుగుతుందో అక్కడ ప్రభు ఉజీవంగా ప్రభు సువార్త ప్రకటించడానికి కూడా సేవకులను ప్రభు లేవనెత్తుతున్నావు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపుతున్నావు నాయన. ప్రపంచంతో అంతటా కూడా ప్రభు సువార్తీకరణ జరిగే సమయం పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం ప్రభు ప్రత్యేకంగా సమృద్ధిగా ప్రభు నీ ఆత్మని గుమ్మరిస్తున్నావు. అందుని బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం దేవా. దేవాలయములు లేని చోట్ల దేవాలయం కట్టబడాలి. సంఘాలు లేని గ్రామం ఉండకూడదు. దర్శనం కలిగిన వారుగా సేవకులు, సేవకురాలు వర్క్ చేయాలి దేవా. పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబంలో, సంఘంలో అనుభవించాలి అందరూ ప్రభు. ప్రత్యేకంగా ఆర్థికంగా, ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ వరదలాలి. అన్ని విషయంలో సుఖంగా, క్షేమంగా ఉండాలి. నీ నామం ఈ దేశంలో మహిమపరచబడును గాక. నేను నివసించే సమయంలో ప్రభు అన్ని చోట్ల నీ పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం మేము కోరుచున్నాం దేవా. మమ్మినిష్టి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రపంచం అంతటా కూడా ప్రభు ప్రత్యేకంగా స్తోత్రం వ్యాపించి ఒక సంస్థగా మార్చమని అడుగుచున్నాం. ఇందులో సేవ చేస్తున్నటువంటి వారు నమ్మకంగా ఉండటకు, పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం అనుభవించేటకు దేవా, నీ రాకడలో ఎత్తబడే గుంపులు అందరి కనబడకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. సిద్ధపాటతో, ప్రార్థనతో దేవా, అలాగనే దేవాక్య ధ్యానము ప్రభు, ఆరాధన కలిగి, ఉపవాసం కలిగి, ప్రార్థన కలిగి ప్రభు నీకు యోగ్యులుగా జీవించేటకు ప్రభు దేవా కృపను గ్రహించండి. అందుకొరకు మేము సమర్పిస్తున్నాం. జూములో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని వెలపరచము. అభిషేకులైనటువంటి ప్రభు సాల్మనక్క గారిని దేవా, నీ దాసుని ప్రభు బలమైనటువంటి ఒక పాత్రగా ఈ మినిస్ట్రీకి నాయకుడిగా నిలబెట్టినావు దేవా. ఎన్నిక లేని ప్రభు మమ్మల్ని ఎన్నుకొని నీ రాజ్యానికి స్తంభంగా మార్చినందుకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ జూము ప్రభు ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్క పరిచర్య కూడా దీవించబడను గాక. అనేక కోర్నర్లు ఈ పరిచర్య వ్యాపించడం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇతర రాజ్యంలో కూడా ప్రభు అనేక సేవకులు వర్క్ చేయడానికి కృప చూపుము దేవా. దేవా స్తోత్ర. ఆటంకాలు, సమస్యలు ఏది ఉన్నా కూడా తొలగించండి. అనేక సెమినార్స్, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి, అనేక సేవలను ఏర్పరచడానికి, అనేక పరిచర్యలు చేయడానికి ప్రభు నీ ప్రేమ కనపరచమన్నట్టు వచ్చినాం. ఆర్థిక అవసరతలు, ఆర్థిక వనరులు అనుగ్రహించండి. సమృద్ధి కలిగి ఉండడం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. నీ దాసునికి బలము, శక్తి, ఆరోగ్యం దయచేయము. దైవిక సమాధానం, సంతోషం, ఐశ్వర్యం కుటుంబానికి అనుగ్రహించము. సమస్తం నీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాం దేవా. దీనిలో ప్రభు
దేవా ప్రత్యేకంగా స్తోత్ర అధికారం భగించే ప్రతి దైవ సేవకులను దీవించండి. కృప చూపము. కుటుంబంగా ఆశీర్వదించము. పిల్లలను దీవించండి. ఉన్నత విద్యాభ్యాసం అనుగ్రహించము. క్షేమంగా కాపాడు. యేసు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నామా తండ్రి. Amen. మన పరమ తండ్రి అయిన మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం, ప్రత్యేకంగా ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి, ఈ మినిస్ట్రీలో ఉన్న వారికి, ప్రభు కొరకు, ఆయన రాకడ కొరకు వేచి ఉన్న పరిశుద్ధ అందరికి సదాకాలం తోడే ఉండును గాక. యేసునామే విజయం, యేసు రక్తమే విజయం, యేసునామమునకు సంపూర్ణ విజయం. Amen. Amen. అందరికి వందనాలు గారు. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much for